নমস্কার, দেখছেন কলকাতা টিভি। আমি সুদীপ্ত রয়েছি আপনাদের সঙ্গে। শুরু করছি জেলার সারাদিন। প্রথমে যে খবরের দিকে নজর রাখবো, বউবাজারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মুহূর্তে বক্তব্য রাখছেন। সরাসরি যাব সেখানে। को भी डाल दिया था, हेमंत सोरेन आदिवासी नेता, उसको भी अभी डाल के रखा। बहुत से नेता को अभी भी हमारा डाल के रखा। और जो बीजेपी करते है चोर है, चोर चिटिंगबाज है, लुटेरा है, पॉकेट मार है, डाकू है। कोयला तो उसका सब्जेक्ट है, इसलिए होम मिनिस्टर का पास में है। उनको सोचना चाहिए। गोरू तो आपका पास में है, होम मिनिस्टर का पास में, तो और किसी को गाली क्यों देते हैं? झूठा बोलने के लिए तृणमूल कांग्रेस का जरूरत नहीं है कि 100 दिन का रुपया कमाए, वो आपका जरूरत है। नया बीजेपी जो बना है सीपीएम से, उसका पास कितना रुपया हर रोज जाता है आप देखो। खाली ये हमारा देखता है ना, एक अगर ये डायस नहीं होता, एक वॉशिंग मशीन होता, तो सब काला चीज इसका अंदर डाल दो, सफेद होके बेच चला जाएगा। ऐसे ही एक कैंडिडेट चुना बीजेपी आपका इधर में, अगर कुछ नहीं रहता तो भागता है क्यों? 3 बार तुम जीता इसका मतलब नहीं है पर लोगों ने तुमको वोट दिया, पार्टी का सिंबल को वोट दिया, तृणमूल को वोट दिया। और आज एक दिन सीबीआई गया, डर गया, मर गया, इतना डर गया कि तुरंत वो बीजेपी में चला गया। हमारे पास इंफॉर्मेशन है 1 साल पहले से ही जोगाजोग था, कांटेक्ट था। और बीजेपी ऐसा ही करते हैं, जिसको लेना है उसको अपना तो कुछ नहीं है, वो ईडी का डर दिखा के, सीबीआई को डर दिखा के, इनकम टैक्स को डर दिखा के वो लोगों को लेता है। हमारे पास बहुत सारे लीडर हैं, इसी के लिए हमको वैसा लीडर नहीं चाहिए। छोटा से हम छात्र युव राजनीति कभी उनका साथ नहीं किया। मैं अशोक दाग का साथ किया, अतीन हमारा साथ किया, परेश किया, बॉबी किया, लेकिन ये लोगों को साथ हम लोग नहीं था। ये लोगों ने अलग से कांग्रेस का ग्रुप था, सोमेन मित्र का ग्रुप में था। लेकिन सोमेंदा को बारे में हम कुछ नहीं बोलने चाहूंगी कि उनका मौत हो गया, लेकिन हमारा साथ नहीं था, कभी नहीं था। टिकट मांगा था, सोमेंदा का मौत हुआ था, उसको पहले सोमेंदा को भी एक बार टिकट हम दिया था, तो इसी के लिए हमने दिया था। तो आज बीजेपी बड़ा पार्टी हो गया और सुदीप दा के खिलाफ में और बहुत बड़ा गंदा बात करते हैं। हम उसको खाली एक ही बात कहेंगे, सुनो, जो गाली देते हैं ना, वो गाली देने का भी काबुल होना चाहिए। आप गाली देने का काबुल भी नहीं है। খারাপ কথা বলবার মতো শব্দ আপনার কাছে নেই। তাই আপনাদের উচিত নিজের স্বার্থে আপনি সিবিআই থেকে বাঁচতে, ইনকাম ট্যাক্স থেকে বাঁচতে আপনি বিজেপি পার্টি থেকে দাঁড়িয়েছেন। আপনি মনে রাখবেন, এখানে আপনার জামানত বাজেয়াপ্ত করে দেবে উত্তর কলকাতার মানুষ, এই বিশ্বাস আমার আছে। আগামী দিন সুদীপদা আর দাঁড়াবেন কিনা আমি জানি না, কিন্তু এইবারের জন্য হলেও সুদীপদাকে আপনারা ভোট দেবেন। তার কারণ তার জীবনের শেষ দিন, প্রথম দিন থেকে লড়াই করেছে সে উত্তর কলকাতায়, এই মাটিটাকে ভালোবেসে। তাই আপনাদের শক্তি আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। আমি এখনো মনে করি रोशनी चाँद से होता है, सितारों से नहीं। मोहब्बत तृणमूल से होता है। वो गद्दार बीजेपी का साथ नहीं, वो गद्दार सीपीएम का साथ नहीं, इधर में गद्दार कांग्रेस का साथ नहीं। हाँ, दिल्ली में जरूर इंडिया जोट में हम खमोद पावर में उसको ले आएंगे। बंगाल से जितना एमपी जाएगा हम लोग एक साथ में मिलकर काम करके हम इंडिया जोट बना देंगे। हम चाहते हैं बांग्ला इसको लीड करे, लेकिन एक गद्दार लोगों के साथ हम काम हम नहीं करेंगे। और बीजेपी बड़ा बात करते हैं, इस बार 400 पार, बोलून ये बार तो पगार पार यूपीओ नाकि जेताচ্ছে না,
বিহারের হালচাল খারাপ, মাঝে তো শেয়ার ব্যাংক ভেঙে গেল। এবার অমিত শাহ অ্যাপ্লাই করলো, আপনারা সব শেয়ারে টাকা রাখুন, তা নাহলে পরে সময় পাবেন না। অমিত শাহ বলছিলেন একটা ইন্টারভিউতে, আমি দেখছিলাম, যে ওদের সাথে শেয়ারের কিছু চেনা পয়চান আছে। কেন? যার প্রয়োজন সে রাখবে, রাখবে না। যে রাখবেন সে বুঝবেন, পস্তাবেন। আমি শেয়ার সম্বন্ধে বুঝি না, আমি বুঝি না, তাই শেয়ার টেয়ার কেয়ারও করি না। তবে জেনে রাখবেন, ওপরে যা দেখছেন বা দেখাচ্ছেন, মানুষের মন কিন্তু অন্য কথা বলছে। গায়ের জোরে যদি ভোট না হয়, এই ভোটটা যদি অরিজিনাল ভোট হয় সারা ভারতবর্ষে, বাংলায় তো অরিজিনাল ভোট হয় সারা ভারতবর্ষে, তাহলে জেনে রাখবেন বিজেপি 200 সিট পার করতে পারবে না। আমি যদি মানুষের মনের কথা শুনে থাকি, আমি এটা আপনাদের কাছে বলে গেলাম। আগের বারে পিকে গিয়ে 300 পেয়েছিল, ইউপিতে তো সবই পেয়েছিল, বিহারে সবই পেয়েছিল, মধ্যপ্রদেশে সবই পেয়েছিল, রাজস্থানে সবই পেয়েছিল। এবার কোথায় পাবে? এবার তো গোল্লায় যাবে। লোকে আর পছন্দ করছে না। আর নো গ্যারেন্টি, গ্যারেন্টি ম্যাজিক আর কাজ করছে না। সব ম্যাজিশিয়ানরা ঘুমিয়ে পড়েছে, ম্যাজিকও ঘুমিয়ে পড়েছে। ম্যাজিকে আর ভোট সুইং হচ্ছে না, ম্যাজিকে আর কিছু হচ্ছে না। আর হিন্দু মুসলমান করেও শুধু ভোটের সময় কিছু হয় না। সারা বছর বাংলাকে পয়সা দেয় না, বাংলার টাকা কেটে নেয়, বাংলার মানুষকে গালাগালি দেয়, উল্টো করে রাজা রামমোহন রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ফটো নেয়, বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙচুর করে। এদের কাছে বাংলার মানুষ আর কি প্রত্যাশা করে? আমি প্রত্যাশা করি একটাই, বাংলার মানুষের কাছে। আমি কিন্তু বাঙালিদের কাছে শুধু বলছি না, বাঙালি এবং যারা নন বেঙ্গলি আমাদের থেকেও বেশি বাংলায় থেকে তারা বাংলায় কাজ করেন, আমি তাদের বলবো একজোট হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় আসুন বলি, প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে আরও 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 দাও প্রাণ, আরও আলো আরও আলো এই নয়নে প্রভু ঢালো। আবার বলি, শুকনো গাঙে আসুক জীবনেরও বন্যার উদ্দাম কৌতুক, শুকনো গাঙে আসুক জীবনেরও জয়গান গাও, জীবনেরও জয়গান গাও, জীবনেরও জয়গান গাও। জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক, যাক ভেসে যাক, যাক ভেসে যাক। আমরা শুনেছি ওই মা ভই মা ভই মা ভই, কোন নূতনেরই ডাক, ভয় করি নাই অজানারে, রুদ্ধ তাহারি দ্বারে, দুর্দার দেগে ভাও ভাঙো, ভাঙোই অস্থিরতা, ভাঙোই দাঙ্গা। মোদি যাক দেশ থাক, মোদি যাক সংবিধান থাক, মোদি যাক শান্তি থাক, মোদি যাক ছাত্র যৌবনের চাকরি থাক, মোদি যাক মানুষ ভালো থাক, মোদি যাক মানুষ বেঁচে থাক, মোদি যাক সভ্যতা বেঁচে থাক, মোদি যাক সংস্কৃতি বেঁচে থাক। তাই বলি, খেলা হবে? কার কার পায়ের জোর আছে? খেলা হবে? এটা গলার জোরের খেলা, রাজনীতির খেলা হবে। বাদিকে যারা আছেন অনেক আমি দেখতে পাচ্ছি, এই জোরে বলুন, এতক্ষণ আমি চিৎকার করছি। খেলা হবে, খেলা হবে। ঘরে যারা আছেন খেলা হবে, দোকানে যারা আছেন খেলা হবে, রাস্তায় যারা আছেন খেলা হবে, ডান দিকে যারা আছেন খেলা হবে, সোজা যারা আছেন খেলা হবে, মধ্যেখানে যারা আছেন খেলা হবে, দুপাশে যারা আছেন খেলা হবে। মোদিকে বিদায় দিতে হবে। তাহলে বলুন, মোদি হটাও, বিজেপি হটাও, বিজেপি হটাও। ওই দেখুন, 1 নম্বর লোকের 1 নম্বর চিহ্ন, চিহ্ন আবার লাকিলি সব ভাগাভাগি হয়। যে 1 পায় তার তো খুব ভালো, কেউ 2ও পায়, কেউ 3ও পায়। যাই হোক, 1 পেয়ে গেছে যখন, তো এটা আরও ভালোই হয়েছে। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিহ্ন 1 নম্বরে ভোটটা দেবেন দয়া করে। তার কারণ আগামী দিন আমরা চাই ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বাংলা থেকে শুরু হোক, বাংলায় পথ দেখাক, বাংলায় দিশা দেখাক, বাংলাকে যেন বঞ্চিত না করতে হয়, এইটুকু শুধু দেখবেন। আমি এইটুকু বলে সবাইকে বলবো, ভালো থাকবেন,
সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন, অকথা কুকথায় কান দেবেন না, কানে কান নিয়ে কান নিয়ে পালিয়ে গেল বলে চিৎকার করবেন না। বেল পাকলে নো গ্যারেন্টি, অনলি 420 কাকের কি, বেল পাকলে কাক খেতে পারবে না বেল। সুতরাং নো গ্যারেন্টির যে প্রচার করা হচ্ছে, মানে গ্যারেন্টির, আমি বলছি নো গ্যারেন্টি 420, বাবারে বাপ 444, একেবারে তাকাবেন না। মুদ্দায় লাখ বুড়া চাহে তো क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खोदा होता है। मने रखबेन, साल फरोश का तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजुए कतिल में है। हम लड़ते हैं, हम गढ़ते हैं, हम तैयार करते हैं, हम जिंदगी कुर्बानी देने के लिए तैयार भी है, देश के लिए, मिट्टी के लिए, इंसान के लिए, लेकिन कभी हम हमारा इज्जत बेचने के लिए तैयार नहीं है, इंसानियत बेचने के लिए तैयार नहीं है, और इंसाफ बेचने के लिए तैयार नहीं है। हम इंसाफ के लिए लड़ते हैं, इंसाफ के लिए जिंदा रहते हैं, उसका लिए जीवेंगी, उसको लिए मरेंगी। आप लोग सबाई अच्छा ভালো থাকুন, সুন্দর থাকুন, সুস্থ থাকুন, ভালো থাকবেন। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, যুব জোড়া ফুল জিন্দাবাদ, জয় জোহার, আদিবাসীদের জন্য জয় জোহার, জয় জোহার, ইনশাল্লাহ, জয় বাংলা, জয় বাংলা, সত শ্রী আকাল, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা, আমার বাংলা, তোমার বাংলা। বাংলার ভোট পর্বে হিংসার বলি, রক্তাক্ত নন্দীগ্রাম, খুন মহিলা বিজেপি কর্মী, অভিযোগের তীর তৃণমূলের দিকে, অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের, প্রতিবাদে থানার সামনে বিক্ষোভ পদ্ম সমর্থকদের। অগ্নিগর্ভ নন্দীগ্রাম, হামলায় নিহত বিজেপি কর্মী, আগুন, সংঘর্ষ, পুলিশের লাঠি, ভোটের আবহে রক্তাক্ত নন্দীগ্রাম। এক বিজেপি মহিলা কর্মী খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। নিহতের নাম রথিবালা আরি। বুধবারই নন্দীগ্রামের সভা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেকের সভার পর বেশি রাতের দিকে অশান্ত হয়ে ওঠে নন্দীগ্রাম। বিজেপির অভিযোগ, নন্দীগ্রামের সোনাচূড়ায় রাত পাহারা চলাকালীন তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা হামলা চালায়। অতর্কিত হামলার মুখে পড়ে বিজেপি কর্মী রথিবালা আরি নিহত হন বলে বিজেপির দাবি। তারপরে শুনে আমার ঠাকুমার মাথায় করে মেরে দিচ্ছে, আমি জানি তারা মাথায় তারা শাস্তি পায়। খুনের ঘটনার পর তৃণমূলকে কাঠগড়ায় তুলে বৃহস্পতিবার দফায় দফায় অশান্ত হয়ে ওঠে নন্দীগ্রাম। এলাকায় বন্ধের ডাক দেয় বিজেপি। বিজেপি সমর্থক কর্মীদের বিক্ষোভে রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে এলাকা। বিজেপির দাবি, ভোটে জমি হারাতে হবে বুঝতে পেরেই তৃণমূলের এই হামলা। পাল্টা বিজেপির গোষ্ঠী কুন্দলের দিকেই আঙুল তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। হয়েছে যেটা, যে এখানে সোনাচূড়াতে জানে, শুধু সোনাচূড়া নয়, নন্দীগ্রামের সব জায়গাতে তৃণমূল ভোকারটা হবে, তৃণমূলের একটাও কোনো লোক থাকবে না। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এখানে যখন, যেহেতু তারা ভোট পাবে না, যেহেতু তাদের এখানে কিছু নেই, এখানে একটা রাতারাতি একটা কোনো রকম চক্রান্ত করে ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভয় ভীতি দেখানোর উদ্দেশ্যে গতকালকে ভাইপোর যে বাণী, সেই বাণীটাকে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে এখানে আজকে বিজেপি তারা নিজেরাই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে, সোনাচূড়া অঞ্চলে নিজেরা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে এই ঘটনা ঘটেছে। তাতে আমাদের আমাদের কোনো ভূমিকা নেই। আর আমরা এই ভোটের সময় বা যে কোনো সময় কাউকে মেরে ফেলে আমরা সেই রাজনীতি করি না, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা। ক্ষোভের আগুন নন্দীগ্রামে। যুদ্ধধান দুপক্ষের এই চাপান উত্তরের মধ্যে বিক্ষোভের ঝাঁঝ বাড়ে। রিয়াপাড়া ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে সরানোর দাবি করে বিজেপি। নন্দীগ্রামের আইসিকেও ভোটের দিন সাসপেন্ড করার দাবি জানায় গেরুয়া শিবির। এরই মধ্যে মনসাবাজারে বিভিন্ন দোকানে আগুন লাগানোর অভিযোগ ওঠে বিজেপির বিরুদ্ধে। বিক্ষোভ প্রত্যাহারের পরেও ফের একবার রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে এলাকা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে একসময় লাঠি চালায় পুলিশ। নন্দীগ্রাম থেকে সৌম্যজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের রিপোর্ট, কলকাতা টিভি।
থার্মোকলের তৈরি মাছের প্যাকিং বাক্স দিয়ে তৈরি ঘর, সেই ঘরে বাস করে এক উচ্চ মাধ্যমিক এবং বাস করা এক ছাত্রী এবং উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছে কোচবিহারের তুফানগঞ্জের বাসিন্দা সুব্রত রাজ বর্মন। ক্লাস 9-এ পড়ে সুব্রত এবং বোন। থার্মোকলে ঘেরা ছোট ঘর তৈরি হচ্ছে ভবিষ্যতের প্রজন্ম। হেলদোল নেই স্থানীয় প্রশাসনের। বছর 5 আগে কোলের সন্তান নিয়ে ঘর ছাড়া হয়েছেন মানসিকভাবে অসুস্থ মা। তারপর থেকে বাবা বেনু রাজ বর্মন আর বোন সুপ্রিয়াকে নিয়ে সংসার তুফানগঞ্জের ধলপল 1 নম্বর পঞ্চায়েতের বাসিন্দা সুব্রত রাজ বর্মনের। বাবা মাছ বিক্রেতা, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে মাছ বিক্রি করে সামান্যই আয় হয় তাঁর। সুব্রতর বোন ক্লাস 9-এ পড়ে, এবার উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছে সুব্রত। বড় হয়ে রেলে চাকরি করার ইচ্ছে আছে তার। নিজের বোনের পড়াশোনার খরচ খানিকটা সুব্রতও চালায়। বর্ষায় জলে ভাসে তাদের ঘর, শীতে ঠান্ডায় কাঁপে সুব্রতরা। ঝড় হলে ঘরের ওপর গাছ ভেঙে পড়ার ভয় পায় রাজবর্মন পরিবার। আমি ছোট থেকে যতটুকু স্ট্রাগল করেছি সব অনেক আমি কষ্ট করে স্ট্রাগল করেছি। ছোটবেলায় মোমবাতির আলোতে আমি পড়াশোনা করেছি। তারপর বই কেনার টাকা নেই বা অনেক সমস্যা পড়েছিলাম, তবুও আমার পাড়ার লোক বা অনেকে আমাকে অনেকটা সাহায্য করেছে। সামনে কলেজে ভর্তি হবো, অনেক টাকার দরকার। তারপর আগে বন্যার সময় আমাদের খেতে পারতাম না, আমাদের খেতে অসুবিধা হতো, কারণ ঘরের জল ঢুকতো, চুলো ভিজে যেত। তারপর রান্না করার জন্য কোনো খড়ি থাকতো না। তারপর অনেকদিন আমাদের কাছে মোমবাতি কেনার জন্য পয়সা থাকতো না। একদিন এমনও যায় খাওয়া জোটে না সুব্রতদের। মুড়ি খেয়ে বা না খেয়েই দিন কাটাতে হয় তাদের। নিজস্ব বাড়ি তো নেই পানীয় জল, শৌচালয়ও। কোনো ক্রমে দিন গুজরান করে সুব্রতদের পরিবার। প্রতিবেশীরাও সুব্রতদের অভাবের কথা জানেন, সাধ্যমতো পাশে থাকারও চেষ্টা করেন তারা। তবে সুব্রতদের অস্থাবর স্থায়ী পরিবর্তন হোক, সরকারের কাছে এমন আর্জি তাদের প্রতিবেশীদেরও। ঘরটা এখন আপাতত থার্মোকলের যে কভারগুলো আছে সেই কভারগুলো দিয়ে ঘরটা তৈরি। তা সরকারের কাছে বিনীত নিবেদন, যদি কোনো রকম সুযোগ সুবিধা ওদের করা যায়, কোনো আইনিভাবে যে এদের সাহায্য করা যায়, তাহলে যেন সরকার এদের অন্তপক্ষে সাহায্যটা করে। আকালের জীবনে নতুন ভোরের স্বপ্ন দেখে সুব্রত। উচ্চ মাধ্যমিক পাশের পর কলেজে ভর্তির খরচ যে অনেক তা জানে সে। কষ্ট করে পড়াশোনা শেষে রেলে চাকরি করে বাবা বোনকে একটা সুন্দর জীবন উপহার দেওয়ার লক্ষ্যে স্থির তুফানগঞ্জের সুব্রত রাজ বর্মন। কলকাতা টিভি। জেলা সারাদিন এখন এই পর্যন্তই। দেখতে থাকুন কলকাতা টিভি, রাত দিন 7 দিন।